कारियोली में ट्रिपल एस पे हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है और कारियोली की टीम खेल रही है, तो मैं ट्रिपल एस कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी आवाज़ को पहुंचाए। सो बैक टू क्रिकेट, टू ओपनर्स ऑन द मिडल। विनोद एंड कुमार, दिस टू आर दी ओपनर्स। देखिए ओमकार, बड़ौडी एक ऐसी टीम है जिसमें जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ग्रेग चैपल, आइन चैपल, ट्रेवल चैपल खेले थे, लेकिन इसमें पाटिल ब्रदर्स 5 से 6 खेलते हैं। सो बैक टू क्रिकेट इज गोइंग टू बी मोहित घरत ओपन द बॉलिंग अटैक, facing him batsman Vinod. Mandatory power play going on. Short third man, backward point, cover, extra cover, wide mid on, square leg, deep mid wicket, and a long off. First ball, right arm over the wicket. Ball this time put away in the air. Yes, taken. What a catch! And Vinod on his way. Fantastic taken. Ravi Naik, the famous ex-cricketer and 40-plus cricketer, all the best for Karioli team. So Mohit Gharat claimed the breakthrough, delighted there. What a taken from the fielder at short fine leg. Mahesh Bhola is there, one of the great cricketer, taken a great catch. So we know this out for duck and Bharodi not for one. New batsman in Vijay. Batsmen to follow like Prem and especially Ajay Patil. Great player. Ajay Patil, who made a fantastic knock in leather cricket also. Here we watch Mohit Gharat. Facing him batsman Vijay. Goes to Vijay, try to drive thick outside edge. Goes to short third man. Enough time, batsman gets one. One for the loss of 1 wicket. All the best from Vice President of BCA, Neelam Naik, to his team, Veer Bajrang Karevli. Thank you so much and welcome Neelam Naik in RD Cup 2020. Here we watch Mohit Gharat. Facing him batsman. Oh, beauty, beauty. Yes, is gone. Beauty played on. What a bowling from Mohit Gharat. This is the great start from Mohit Gharat. Claimed 2 important wicket and Bharodi in trouble now because one on the board and they lost 2 important wickets. हमारे एक दर्शक ने लिखा है कि YouTube पे आवाज कम जा रही है. यू आउटपुट को it has been a wicket taking bowling and what a start from Mohit Gharat. 2 important wickets. New batsman in Vinay. Oh, beauty. Wide Yorker and what a collection from wicketkeeper. Chesh is the wicketkeeper. His score is 1 for the loss of 2 wickets. This is the poor start in power play from Bharodi, Shri Ganesh.
Mohit Kharat. Contain batsmen keep and quiet in mandatory power play. Here he go, right arm over the wicket. Try to york with the short back leaf, soft and drive. And with the stroke, batsman through for one. Vinay off the mark with single and his score is 2 for the loss of 2 wicket. Shri Ganesh Bharodi losing a toss batting first here. Lavesh, the captain at wide mid-on, edge of the 30-yard circle. Papya Akharik at long up boundary. Here goes Mohit Kharat. This time flicks off his hips. Ball is travelling to deep mid wicket. No chance. And cross the boundary for 4. His hips all on the ground and cross the fence for 4. सुरुवातीला विकेट्स गेल्या. एखादा तरी फटका असा हवा होता बॅटिंग करत असताना टीम भरोडीला जिथे कॉन्फिडंट लेवल थोडंसं वरती येईल आणि तो फटका विजय भोईरच्या बॅटमधनं येतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण झाला. टीमची टोटल 2 विकेट गमावल्यानंतर भरोडी संघ पाहायला मिळतो 6 धावेवरती. या मॅचमध्ये सर संत वाहते इंद्रायणी अशा प्रकारे थोडीशी धक्कादायक आणि नाजूक सुरुवात झाली आहे बैटिंग करणाऱ्या भरोडी टीमची. पाहिजे 4 ओव्हरमध्ये कितीपर्यंत टार्गेट सेट केलं जाईल. देखिए मोहित गरत ने बहुत अच्छा ओवर डाला जहां पर उन्होंने 2 विकेटें भी दी और केवल 6 रन दिए. विजय 5 पे बल्लेबाजी करें, 1 पे विनय. नेक्स्ट मॅच रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली ठाणे जिल्ह्यातील एक बलाढ्य संघ ठाणे विभागातील. तर विनंती करतो टॉससाठी या कासार वडवलीचे कॅप्टन आणि त्यांना फाईट करेल विलासमती राहणार. एका बाजूला चिराग माई, दुसऱ्या बाजूला आयुब शेख. एक चांगला बॅटल आपल्याला रंगताना पाहायला मिळेल. बिल्कुल. रंजीत स्पोर्ट्स, हालांकि रंजीत चषक जो होता है कासार ओरोली में, और 2018 में मुझे भी जाने का मौका मिला था वहाँ पर. एक बड़ा इवेंट होता है. अगला मुकाबला वॉर ऑफ टाइटन्स रानाल विलास स्मूर्ति रानाल बनाम रंजीत स्पोर्ट्स कासार वरोडी. हरीश शेख मापोली ने काड़ियोली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है. बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत. गेंदबाजी के लिए प्रतीक को बुलाया गया है. प्रतीक नाइक को गेंदबाजी दी गई है. सामना करेंगे इस मर्तबा सीधे प्लेट से लॉफ कर दिया है डाउन द ग्राउंड. जब तक के खिलाड़ी उस पर झपट्टे 2 रन बनाए विजय ने. विनय पाटिल ने शॉट खेला था. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है. अश्विन सेठ मात्रे ने इस स्पर्धा के लिए शुभकामनाएं दी. बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका. छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, खोद के निकाला गेंद को डीप मिड ऑफ पे हाँ ना चलती हुई 1 रन पूरा होता हुआ स्कोर में. भरोडी का स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. हमारे बीच निशांत पाटिल जी आए. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. निवेदन है आपको मंच की शोभा बढ़ाना है, मंच पे बैठना है. इस बीच अगेंस्ट स्विंग किया ऑन साइड में 6 रन. पहला करारा जवाब आता हुआ विजय पाटिल के बल्ले से. स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 15 पर. ये देखिए ड्राइविंग लेंथ से पहले ही गेंद को पिक कर लिया था, वहीं से विद द टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में. बहुत बढ़िया टाइमिंग. 6 रन. अब विजय पाटिल अपने बाजुओं को खोलते हुए और स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ. इस मर्तबा फिर से गेंद को खेला है. फील्डर
पपिया खाड़ी के कहाँ छूटते हैं इनसे कैच, आउट हो गए विजय। सध्या ट्रेंड सुरू मित्र मान्यवर कक्षामध्ये नुकतंच ज्यांचं शुभ आगमन झालं होतं मान्य श्री मनोज म्हात्रे मॉन्टी या नावानं अतिशय फोकस आणि फेमस आहेत. आपली या स्पर्धेमध्ये मनापासून बिल्कुल ये आवाज़ ओमकार ने अपने मोबाइल से अच्छा बनाया। ओमकार, हालांकि राहत इंदौरी की गज़लें बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। वेलकम विशालजी पाटील, आपली या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. इंजिनियर आहेत ओळी गावातील आणि त्यांचं मनपूर्वक आपण हार्दिक स्वागत करू. शरणदादांना आम्हाला जवळजवळ 2 ते 3 वेळा सांगितलं, कारण काय असतं ना, हा एक प्राऊड असतो तुमच्या एज्युकेशनचा आणि त्याच्यावरती गर्व नक्कीच तुमच्या गावकऱ्यांना असतं. तर आपलं हार्दिक स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. एक रन इस बीच आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा पैरों के सामने ऑन साइड में खेला, 1 रन बना, दूसरे की कोशिश है और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 18, 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि अभी अभी बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन हमजा अलवे जो पॉइनियर के खंदे समर्थक है, बहुत मशहूर शायर हैं भिवंडी के, वो कुछ और कहते हैं। माजरत चाहूँगा मैं राहत मियाँ, क्योंकि राहत का शेर था, बुलाती है मगर जाने का। माजरत चाहूँगा मैं राहत मियाँ, घर बुलाती है तो जाना चाहिए। और आज हमजा मर गया मेरा ज़मीर, क्या मुझे आंसू बहाना चाहिए। खेल की शुरुआत होती हुई फिर से मैं आरडी चषक 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मेरे साथ आज वॉइस ऑफ ऑकलैंड ओमकार शेट्टे हैं और वीआईपी में हमेशा की तरह ज़बरदस्त मोहन भोईर। अल्पेश गायकवाड हमारे ऑफिशियल स्कोरर हैं। 2 ओवर में 18 रन बने, 3 विकेटें गिरी है और बहुत कुछ डिपेंड करता है अजय पाटिल पे। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में लैलेश आए हैं, जबकि कप्तान लवेश इस वक्त बाउंड्री लाइन पे है। लैलेश सामना करेंगे बैट्समैन विनय पाटिल। अजय पाटिल काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है और काफ़ी अपेक्षा उनसे जुड़ी हुई है। समय के लिए फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है, यस, अंपायर जावेद फरीद की तरफ से। लैलेश पहली गेंद, छोटी गेंद, पुल की हवा में, फील्डर है पीछे और आउट हो गए विनय पाटिल। गाना जब आया था तो आप गली से भी गुजरते थे तो झिंगाट, होटल से गुजरते थे झिंगाट, शादियों में झिंगाट। क्या गाना फेमस हुआ था। स्कोर इस वक्त 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पे श्री गणेश बड़ोडी का। लैलेश ने आते ही विकेट लिया। अब प्रेम आए बल्लेबाजी को, कौन भूल सकता है प्रेम की उस इनिंग को
जब बी इंडियन का पहला साल था और प्रेम चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे बी इंडियन के सामने डट के खड़े रहे थे, उनके आउट होने के बाद ही बी इंडियन वो मैच जीत पाई थी। लैलेश राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा फिर से खींच के मारा, ये अजय का शॉट है, नहीं रहेगा अंदर, 6 रन। बहुत खूबसूरत शॉट, चाबुक शॉट, खींच के मारा गेंद को। और अजय के बल्ले से जब गेंद निकलती है तो बहुत कम मर्तबा ऐसा होता है कि मैदान के अंदर रहती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पे पहुंचा है। लीगली बॉयज बड़ोडी ने इस गेंद के बाद मैं उनकी शुभकामनाएं दूंगा। इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में है। शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी पहुंचे जब तक 1 रन बनता हुआ। लीगली बॉयज बड़ोडी ने महेंद्र भुईर, अक्षय भुईर की ओर से गणेश, श्री गणेश बड़ोडी को ऑल द बेस्ट। ये वो बॉयज का ग्रुप है जिन्हें बुलेट ट्रेन ग्रुप भी कहा जाता है और लोधा कॉम्प्लेक्स शेर ग्रुप भी कहा जाता है। विलास स्मूर्ति रानाल के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। आपका अपोजिट संघ कासार ओरोली आ चुका है। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, ओ खींच के मारना चाहते थे, अच्छी लंबाई की गेंद थी, कौन बना के पहुंची थी, बल्ले से टकराने भर के बाद फ्लाई स्लिप। और में और आता हुआ स्कोर 26 पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे। परेश काबूकर ने कहा है कि 2 गेंदों में 2 विकेट लेते हैं तो 500 रुपए। रानाल के कैप्टन भी आ चुके हैं, आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। बहुत बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन था, स्लॉगिंग करना चाहते थे वहां पर। लेग बाय का इशारा अंपायर जावेद फरीद का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है। हालांकि 4 ओवर में ओमकार शेट्टे कहीं ना कहीं 45 के ऊपर आपको देखना होता है। मोहम्मद वड़ेकर को तौसीफ पटेल ने मापुली से ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है मोहम्मद वड़ेकर, कासर ओरोली के। छोटी गेंद खींच के मारा, गेंद पहले बाउंस पर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चाबुक, दुबई के मुशायरे में पहली मर्तबा पड़ी थी। सोचते होंगे हालांकि वो दुनिया से 10 अगस्त को चले गए, कोरोना से उनका देहांत हुआ। भारत के क्या पूरे बड़े सगीर के सबसे बड़े शायर, इनकलाबी कहा जाता था उनको। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बाद एक गजल का हाल होगा। धन्यवाद सिद्दीक जी। पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांच्या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। निश्चितच या ठिकाणी आम्ही आमंत्रित करतोय मान्य श्री विकास बारकू पाटील, त्याचबरोबर छत्रपती बाबू पाटील, मनोहर बलिराम पाटील, आमच्या गावातील एक प्रतिष्ठित नागरिक आहेत। आपण कुठं जर प्रेक्षकामध्ये असाल तर प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे। त्याचबरोबर वीर बजरंग कारविले संघाला ऑल द बेस्ट केलं जातं। राजू पाटील कारविलेवरून युवा सेना सचिव भिवंडी ग्रामीण यांच्याकडनं आपल्या लाडक्या संघाला ऑल द बेस्ट केलं जातं। धन्यवाद राजू पाटील। 3 ओवर की समाप्ति, 31 रन, 4 विकेट गिरे हैं। कहीं ना कहीं 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे हैं, प्रेम पाटिल और अजय पाटिल। चाहेंगे कि 15 रन आए, लेकिन कारिवली के जो गेंदबाज मोर्चे पे लगाए गए, महेश भोला, वो तो कमाल के चतुर गेंदबाज हैं।
अल्पेश सुरई वाला ने श्री गणेश भरोड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। गेंदबाजी के लिए महेश भोला आए और उनका सामना करेंगे प्रेम अजय सामना करेंगे। बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, यंग ब्लड है, गर्म खून। इस मर्तबा ऑन द राइज, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन, थोड़ा सा स्ट्रेटिश था और 2 रन पूरे के जोखिम भरे। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 33 रनों पे पहुंचा है। विकेटों को हम देखें तो 4 विकेटें गिरी है, 33 रन 4 विकेट। देखिए सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें, 4 ओवर के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया गया है, अथवा समय खराब करने में आपको पेनलाइज किया जा सकता है। महेश भोला अजय के लिए राइट आर्म राउंड विकेट। स्विच हिट की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। अंपायर संजय सावंत की जो नजरें हैं वो काफी गहरी नजरें हैं। 1 रन स्कोर में आता हुआ भरोड़ी 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मर्तबा बहुत ही करारा कवर ड्राइव, हाफ वॉली पे लेकर फ्रंट फुट पे खेला हुआ शॉट, थ्रो काफी वाइड, 2 रन पूरे। दबाव बनाया था आउटफील्ड में, 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आज 9 मैचेस खिलाना है, ये तीसरा मुकाबला है। सभी टीमें हमें सहयोग करें। अगला टॉस होने जा रहा है रंजीत स्पोर्ट कासार वरोली और विलास स्मृति रानाल। देखना है कि बिग बट चिराग माली और एक तरफ अयूब शेख और मोहम्मद वड़ेकर। इस मर्तबा स्विच हिट, कमाल का कनेक्ट, 6 रन। गेंद चट्टानों से सर टकराकर वापस आती हुई। की नहीं, अब यहाँ तो अब बल्ले को तान रहे हैं अजय। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 42 रनों पर, 42। इस मर्तबा पुल और पावरफुल, ये जाएंगी साजन के घर, 6 रन। मैंने पहले ही कहा था कि अजय पाटिल के पास जो बल्लेबाजी का क्लास है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। क्वार्टर सेंचुरी पे खेल रहे हैं और स्कोर उछलकर अब 48 पे पहुंचा है। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें। महेश भोला की खबर ली जा रही है। बिग बट हमारे बीच आते हुए, और वाकई में आज चिराग माली की भी अग्नि परीक्षा है। राइट आर्म राउंड विकेट, स्विंग करने की कोशिश, प्लेन मिस।
अच्छी वापसी की महेश भोला ने। एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया है जहां पे भरोटी के गेंदबाज कारियोली की बल्लेबाजी को टेस्ट कर सकते हैं। रोल अदा किया अजय पाटिल ने, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 सिक्सर लगा चुके हैं। देखना है कि अंपायर कुछ कह रहे हैं विकेट कीपर से, शायद यही कह रहे कि आगे अगर आपने कलेक्शन किया स्टंप के आगे तो हो सकता है मैं नो बॉल दूं। क्या अंपायरिंग हो रही है, इसे कहते हैं प्रोफेशनल अंपायरिंग, पेशावर। मैच बोला राइट आर्म राउंड विकेट। फिर से अच्छी गेंद, 2 अच्छी गेंदें और कुल मिलाकर रन बने 48। 49 की चुनौती। आइए आज के सबसे बड़े मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें रंजीत स्पोर्ट्स कासार वरोली और विलास स्मृति रानाल, और टॉस के लिए तैयार होते हुए मोहन भुईर। थँक्स, धन्यवाद सर. तर मित्र आपण एक बिग मॅच कडे जातोय. रणजी स्पोर्ट्स कासर वडवली विपक्ष विलास स्पोर्ट्स राहणाऱ्या दोन संघामधून एक महत्त्वाच्या सामन्याचं नाणेफेक उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केलं जातं. दयानंदजी मात्रे आपण मान्यवर कक्षामधून याचं आहे. एक महत्त्वाच्या सामन्याचं नाणेफेक उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केले. त्याचबरोबर निशांतजी पाटील, त्याचबरोबर जॉन मॉन्टी आपण याचं आहे. रणजित स्पोर्ट्स कासार वडवली विपक्ष राणा विलास स्मृती राणाल्या दोन संघामधून मित्र एक महत्त्वाचा सामना पद्धत बिग मॅच आपण पाहतोय. तर या बिग मॅचचं नाणेफेक आपण उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते करतो. मात्र दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी स्पेशल कॉइन या स्पर्धेसाठी बनवलेले. एका बाजूला आपण पाहू शकता आरडी चषक, तर दुसऱ्या बाजूला आरडी ग्रुप असा लोगो आहे. आरडी चषक किंवा आरडी ग्रुप असं नाण्याचं स्वरूप आहे. बोलायचं आरडी ग्रुप असं म्हणणं आहे आणि एक्झिट मला वाटतं तेच पडतंय. मान्यवर आपण मान्यवर कक्षामध्ये अजून कोणी एकदा विराजमान व्हायचं आहे. चिराग आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि निर्णय काय असेल आपला? फिल्डिंग करू. क्लायमेट थोडंसं कुठंतरी गरम होतंय. प्रथम शतरक्षण करतात आपण तालुक्याचा किंवा जिल्ह्याचा विचार केला तर एक चांगला संघ आहे, परिपक्वाचा संघ आहे. अशा संघासमोर आपण प्रथम शतरक्षण करता आणि ह्या संघाला आपण कुठपण रोखण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 10पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की समोरची टीम सुद्धा चांगली आहे. रणजित कासारवडवली, आयुब शेख आहे फॉर्मला आहे, लखन जाधव आहे आणि त्यांचे बॅट्समन पण भरपूर फॉर्मला आहेत. ओगावला मॅच पाहिली, त्यांची बॅटिंग चांगली आहे. त्याच्यामुळे जेवढ्या कमी होतील तेवढ्या 10पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र त्यासाठी तुमची गोलंदाजी फार महत्त्वाची आहे आणि आपल्याकडे कोण असे गोलंदाज असेल की ज्यांच्याकडनं चांगली अपेक्षा केली जाईल? नितीन पाटीलकडनं फार अपेक्षा असेल. त्याचबरोबर आतापर्यंत बऱ्याच इव्हेंट्स आपण खेळलात, भिवंडी तालुक्यातील बऱ्याच स्पर्धा आपण खेळलात. मात्र एकमेव स्पर्धा आज या मैदानावर आपण पाहतो आरडी चषकाचं आयोजन विनोद पाटील यांची देण आहे. काय वाटतं? स्पर्धा तर मेगा इव्हेंट सारखीच ऑर्गनाईज केलेली आहे आणि आरडी चषक प्रथमच मला तर वाटते यावर्षी ऑर्गनाईज झालेलं आहे. याच्या आधी तर नव्हताच आणि फर्स्ट टाइम आयोजन केलेलं आहे आणि 1 नंबर आयोजन केलेलं आहे. धन्यवाद. ऑल दी बेस्ट मित्रा. आपण नाणेफेक हरलात. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, आपण नाणेफेक आपल्यासाठी महत्त्वाची होती. हो, खूप महत्त्वाची होती. हरलो ठीक आहे. फलंदाजी करायची आहे, कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असाल? 60-65 डावाचं आव्हान ठेवू. निश्चितच 60 ते 65 धावा हे निश्चित एक चांगलं सेफ आव्हान असेल. मात्र या धावा करण्यासाठी फलंदाजी फार महत्त्वाची आहे आणि आपल्यामध्ये कोण असे फलंदाज असतील की ज्यांच्याकडे एक चांगली अपेक्षा असेल? आयुष शेख आहे, प्रसाद तांडेल आहेत, अजून आहेत भरपूर जण. धन्यवाद. त्यानंतर मला वाटतं भिवंडीमधून पहिलीच वेळ आपण या स्पर्धेमध्ये इन्व्हॉल्व झालात.
कशी वाटते स्पर्धा? खूप चांगलं आयोजन आहे. ठीक आहे, आमंत्रण दिल्याबद्दल आम्हाला तुमचे हार्दिक स्वागत आहे. खूप खेळायला मजा येईल. धन्यवाद. ऑल दी बेस्ट दोन्ही संघांना. ऑल दी बेस्ट चिराग. तर निश्चित दोन्ही संघामधून नाणेफेक झाली. नाणेफेकीचा कॉल लागतो विलास स्पोर्ट राहणार संघाच्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि रणजित स्पोर्ट्स कासार वडवली या संघाला आमंत्रित केलं जातं. फलंदाजनी मी आपण आज घेऊन चालतोय पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज आहेत व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर, त्याचबरोबर ओमकार सेट्टे. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भावे सर आणि मोहन दादा. इस वक्त नासिक से मानस पाटिल ने आरडी कप को शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ कमेंट्री पैनल की सराहना की है. मैं बहुत धन्यवाद आपको कहता हूं और बहुत स्वागत है आपका इस कप में. साथ ही साथ दीपक पाटिल आपका भी विशेष धन्यवाद. त्याचं मैच मध्ये अरे एक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा, ठक्कर ना बाट अब मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. दोन्ही संघांना आपण देऊया या स्पर्धेचे प्रणेते सन्माननीय विनोद पाटील आणि आरडी ओळी टीमच्या माध्यमातून लाख लाख शुभेच्छा. टार्गेट या मॅच मध्ये सेट झालंय 49 आणि पहिला षटक, पहिला बॉल राऊंड विकेट. पहिलाच बॉल स्विच हिट बॉल हवेमध्ये कॅचची संधी देखील आहे आणि बॉल सेफली लँड झालाय. एका टप्प्यावरती चेंडू जोपर्यंत अडवला जाईल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केले गेलेत. धावसंख्या 2 ने सुरू होत असताना जो सकाळी पाण्यानं अंघोळ करतो मित्रांनो तो फक्त पोशाख बदलू शकतो आणि जो घामानं अंघोळ करतो तो इतिहास घडवू शकतो. आणि अनेक इतिहास आहेत विष्णू पाटील या खेळाडूच्या गोलंदाजाच्या कारकिर्दीमध्ये. भरपूर वर्षाचा दांडगा अनुभव. यावेळी देखील स्वीच हिटचा मानस अंपायर्स कडे अपील आणि अंपायर कडे अपील तर भरपूर विश्वासानं झालं. बट फलंदाज सुखरूप आहे की नाही ही चर्चा सुरू आहे 2 अंपायर्स मध्ये. बट काय बॉलिंग होतीये विष्णू पाटील कडनं. दोन्ही बॉल स्विच हिटचा प्रयत्न झाला. टीम भरोडी एक गोष्ट नक्कीच सांगेल, तुम्ही एक मोठ्या स्टँडर्ड क्रिकेटसाठी जाणलं जाता, सो डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आणि तुमच्याकडनं ती अपेक्षा नक्कीच आम्ही बागू शकतो प्रेमदादा. त्यामुळे अंपायरवरती जास्त दबाव टाकू नका. जो निर्णय येईल रिकन्सिलेशन झाल्यानंतर तो नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये दिला जाईल. लोबो सर आणि सावंत सर, जावेद फरीद सर आपापसात चर्चा करत असताना आणि आपल्या जागेवरती येऊन निर्णय आला यस बॅट्समन आउट होईल, लागेल हा धक्का. म्हणजे जो आत्मविश्वास होता ना विष्णू पाटील आणि पूर्ण टीमला तो इथे सिद्ध होत असताना आणि अंपायरचा निर्णय फलंदाजी ते बाद झालाय, लागलाय हा पहिला धक्का. पप्या खारीक आणि कौतुक ते सज्ज झालाय फलंदाजीसाठी. आधीचे बॉल राऊंड विकेट आणि आता ओव्हर द विकेट येत असताना विष्णू पाटील फ्लाईट देऊन मोठ्या फटक्यांसाठी इन्व्हाइट केलं जात आहे, आमंत्रित केलं जातं फलंदाजांना की मोठे फटके खेळले जावे. कारण एक राईट आर्म सीमर बॉलर आहे, स्विंग वरती जास्त विश्वास ठेवतो आणि आपल्या फिरकीनं अनेक फलंदाजाला गिरकी घेण्याच्या भाग पाडलं. आणि एकच म्हणेल विष्णू पाटील बद्दल, या भरोडी गावाला क्रिकेटचं बाळकडू पाजणारं नाव म्हणजेच लेजंड ऑफ भरोडी विष्णू पाटील. 3 चेंडूमध्ये 3 धावा, एक फलंदाज बाद झाला. ऑन स्ट्राइक बॅटिंग साठी येता येतोय प्रतीक.
इथे फुल टॉस चेंडू आणि फायदा उचलू शकले नाहीयेत. फक्त एकच धाव फलकावरती ऍड होईल 1 रनच्या मदतीनं. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतीये 4 धावा धाव फलकावरती आतापर्यंत लागलेत. अतिशय चांगली बॅटिंग केली स्लॉग ओव्हर मध्ये टीमच्या कॅप्टन अजय पाटीलनं आणि एक चांगलं टार्गेट सेट करू शकला संघ श्री गणेश बरोडी बजरंग कारिवली क्रिकेट संघासमोर. कारिवली देखील अतिशय चांगल्या फॉर्म मध्ये कारण पोगावची स्पर्धा गाजवली सेमीफायनल पर्यंत प्रवास या संघाचा आपल्याला पाहायला मिळाला. ओव्हर द विकेट फुल्लर लेन त्या टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सर बीट करून जातो फलंदाजाला. वॉट अ बॉलिंग. अगदी असं वाटतंय की फलंदाजासाठी हे बॉल आहेत ना सीमारेषा पाठवण्यासाठी योग्य आहेत. पण ते चेंडू जसा खेपट्टीवरती पीच होतोय हातभर वळवला जातोय आणि व्हेरिएशन काय असतं स्विंग आक्रमण काय असतं आणि ॲज अ राईट आर्म सीमर गोलंदाजी कशी केली जावी हे सांगत असताना विष्णू पाटील आपला अनुभव सिद्ध करतायत. अजून एक चांगला चेंडू पुन्हा एकदा गती अगदी कमी केली अगदी फ्लाईट देऊन हा बॉल गुडलेन स्पॉट वरनं आत आणि बाहेर वळवला जातोय. मित्रांनो तुम्ही खेळाडू पाहताय 40 पेक्षा जास्त वय वर्ष आजही आहे आणि तरी देखील क्रिकेट मधली तीच जिद्द तरी देखील गावाचं नाव गाजवण्यासाठी मनामध्ये असलेला आत्मविश्वास आणि जर बॉलिंग आवडली असेल तर टाळ्या नक्कीच व्हायला हव्या. विष्णू पाटील साठी ज्यानं खर्च केला या मॅच मध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा आणि एक महत्वाची विकेट पप्या खारिकला त्यानं अगदी लवकर मैदानातनं बाहेर काढलं. धन्यवाद ओमकार. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. अडी चषक 2020-21 हा महासंग्राम मित्र आपण पाहतोय. निश्चित या ठिकाणी शुभ आगमन झालेले मान्य श्री विकास बारकू पाटील छत्रपती बाबू पाटील मनोहर बलियम पाटील आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत. जर आपण कुठं प्रेक्षकमध्ये असाल तर आपणास विनंती असेल आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन या व्यासपीठाशी आपण शोभा वाढवायची आहेत. ओ टू कॉमेंट बॉक्स. पहिल्या षटकाचा खेळ राहिला टीम भरोडीच्या नावावरती आणि आता 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 45 धावा करायचे. कमबॅक करावा लागेल टीम वीर बजरंग कारिवली क्रिकेट संघाला. कंजावी अपयश नावाचा शब्द तुमच्या कानामध्ये फुंकर मारून सातत्यानं तुम्हाला सांगत राहतो की आता तुम्ही पराभवाच्या जवळ आलात आता तुम्हाला पराभव स्वीकारावा लागेल. त्यावेळी त्या अपयश नावाच्या शब्दाला देखील सांगा की शर्यत अजून संपली नाही कारण वीर बजरंग कारिवली अजून हारला नाही. न थकता न थांबता जो प्रयत्न करतो तो जे क्रिकेटचं रणांगण गाजवतो आणि ते गाजवायचं असेल तर अजय पाटील विरुद्ध हल्ला चढवणं गरजेचं. पहिलाच बॉल ऑन साइडला मिडलिंग चांगला टायमिंग प्रॉपर आहे बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि वीर बजरंग कारिवलीच्या संघर्षाचा शंखनाद करणारा षटकार. आणि संघर्ष सुरू झालाय. 15ची सरासरी 3 ओव्हर मध्ये हवी आहे. 18 बॉल 45 करायचे आणि पहिल्या बॉलवरती षटकार आल्यानंतर डाव फलक डबल डिजिट मध्ये 10 या आकड्यावरती क्रिकेटचं मॅजिकल फिगर 10 तुम्हाला फलकावरती पाहायला मिळत आहे. आधी ट्रॉफीचा आनंद आपण घेतोय. ओव्हर द विकेट अजून एक यावेळी एलिव्हेशन थोडस कमी आहे टायमिंग झालं होतं मात्र क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेटला आणि घेतली जाईल कॅच आणि परतावं लागेल बॅट्समनला माघारी. मागच्या षटकाराचं क्विक रिप्लाय देत असताना विकेट मिळवली आहे बॉलर अजय पाटीलनं. फलंदाज
टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 10 आणि 10 वरती विकेट नंबर 2 गमावत असताना संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. वीर बजरंग कारिवली बॅट्समन एंटर होईल नंबर 4 वरती सचिन आलाय आणि धावफलकावरती आकडा देखील आहे 10. गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंडुलकर त्याच्या जर्सी नंबर वरनं नक्कीच तुम्हाला आठवण होते त्याच्या पूर्ण कारकिर्दीची. 24 एप्रिल 1973 ला त्याचा जन्म झाला. वयाच्या 8 ते 9 वर्षापासून क्रिकेटची बॅट त्याच्या हातामध्ये आली. अगदी रेल्वेचा प्रवास करून किट नक्कीच सांभाळण्याची ताकद नसताना देखील भरपूर स्ट्रगल त्यानं त्याच्या कारकिर्दीमध्ये केलं आणि नंतर त्याच खेळाडूला उपाधी मिळाली. अफाट संघर्षानंतर गॉड ऑफ क्रिकेट त्यानं 100 शतकं भारतासाठी झळकावली. विक्रमादित्य भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर. आणि खरं म्हणायचं झालं तर क्रिकेटची परिभाषा बदलणारं नाव म्हणजेच मास्टर ब्लास्टर. एक सिंगल ऍड होत असताना टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 11 या आकड्यावर 11 ऑन बोर्ड. आणि वीरेंद्र सेहवाग नेहमीच म्हणतात क्रिकेटमध्ये 2 गोष्टींचा सन्मान व्हायला हवा. एक म्हणजे भारतरत्न सचिन आणि सेकंड म्हणजे यॉर्कर. गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न अंपायरचा इशारा. व्हाईट बॉल दिशेवरती नियंत्रण नव्हतं अजय पाटीलचं. अजय पाटील बद्दल बोलायचं झालं तर सध्या लेदर बॉल क्रिकेटकडे भरपूर चांगलं नक्कीच कार्य त्याचं राहिलंय. एक शतक देखील आता नुकतंच मागे झळकावलं लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये अजय पाटीलनं. आणि ठाणे विभागामधील अनेक अकॅडमीमध्ये सध्या बोलबाला आहे त्या भरोडी गावाचा आणि ते अजय पाटील या नावामुळे. ॲज अ बॉलर ॲज अ बॅट्समन नेहमीच आपल्या खेळाची चमक त्यांना दाखवली आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये भरोडी या गावासाठी म्हणून नेहमीच अजय पाटील प्रितेश पाटील असतील दर्शन असतील वडगावचे केतन पाटील फ्रॉम वडूनवघर असे अनेक यंगस्टर आहेत ज्यांच्या नावाचा बोलबाला या भिवंडी क्रिकेटमध्ये सातत्यानं राहिलाय. वाईट नंतर डॉट बॉल कमबॅक करत असताना आणि नंतर एक चांगला फटका ऑफ स्टिकला बॉल होता. शॉट ऑफ गुडलेन बॅकफुटला आले आणि स्क्वेअर कट करत असताना पॉइंटला चेंडू सीमा पार एक चांगला फटका चौकार देऊन जाईल. असताना टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 16 या आकड्यावरती अजय पाटील विरुद्ध सचिन. यावी बॉल अगदी सुंदर होता. खुलवट टप्प्यामध्ये टाकलेला हा चेंडू त्याला बॅटम पॅड मधून बाहेर काढला. स्कोर ऑफ द विकेट चेंडू फील्ड झाला. एक सिंगल ऍड होईल. आज RD ओवळी देखील इन ऍक्शन मध्ये असेल. ऑल द बेस्ट जॉन्टी अँड ऑल टीम. एक तेज तर्रार बॉलर जॉन्टी आणि त्याची पूर्ण टीम या मैदानावरती उतरताना दिसेल. बेस्ट ऑफ लक ओवळी आर्मी. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकत असताना स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 17. आणि काल चरण दादांना नक्कीच एक आयडल प्रत्येकाला डोळ्यासमोर ठेवण्यास भाग पडलं ते म्हणजे विश्वनाथ जाधव नावाचं. प्रत्येक प्लेयरला विश्वच्या नावानं काल कॉल केला जात होता. आज काही तशाच अपेक्षा असतील टीम RD ओवळीच्या माध्यमातून त्यांच्या पाठीराख्यांना त्यांच्या समर्थकांना पाहिजे कशा प्रकारे फाईट करेल. जय हनुमान सरवली क्रिकेट संघाविरुद्ध कारण त्यांच्या समोर देखील भिवंडी विभागातील एक बलाढ्य संघ आपल्याला फाईट करताना दिसेल. नेक्स्ट मॅच अतिशय दर्जेदार आपल्याला रंगताना दिसेल ती म्हणजेच टीम यानंतर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल विलासमुती राहणार आणि त्यांच्या विरुद्ध कासार वडवली. त्यानंतर खंबालपाडा विरुद्ध नूतन आणि नंतर RD ओवळी विरुद्ध जय हनुमान सरवली. मोनिश पाटील प्रशांत पाटील हर्षद शोभितचा संघ आपल्याला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते आफ्टर 2 ओव्हर. धावफलक झालाय फलकावरती 17. विकेट गेले 2 बनवायच्या त्या मॅच मध्ये 49 धावा 12 बॉल आणि 32 रनची आवश्यकता. पप्प्या खारीकचं लवकर बाद होणं कुठेतरी थोडंसं महागडं पडलं या मॅच मध्ये वीर बजरंग कारिवलीला. मध्ये संघर्ष करण्यासाठी कारिवली हे गाव ओळखलं जातं आणि इथून संघर्ष सुरू करावा लागेल. बॅटिंग करत असताना फलंदाज जयेश आणि सचिनला पहिलाच बॉल भरपूर फ्लाईट दिली. इनवाइट केलं मोठ्या फटक्यासाठी. फुल टॉस होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही आहे.
चेंडू निघून जातोय निर्धाव. सध्याच्या घडीला व्हेरिएशन क्रिकेटमध्ये भरपूर महत्वाचं असतं. आपण पाहतो भरपूर वेगवान गोलंदाज जास्तीत जास्त गती परिवर्तनावरती लक्ष देतात. नकल बॉल, लेन बॉल या सगळ्या गोष्टीचा वापर तुम्हाला करावा लागतो शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये. कारण एक मोठा फटका आला की बॉलरवरती दबाव येत असतो. अंपायरचा इशारा, थर्ड अंपायर, तिसऱ्या पंचांची मागणी मैदानाच्या आतमध्ये झाली आहे. मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तुम्ही पाहता मुख्य पंच जावेद फरीद सर आणि त्यांच्यासोबत संजय सावंत सर उर्फ लोबो. आणि आता इन ऍक्शन मध्ये ॲज अ थर्ड अंपायर आपल्याला पाहायला मिळतील मनोज गुप्ता सर. मागणी इथे झाली आहे आणि जावं लागेल आपल्याला टेक्नॉलॉजी टीम कडे. आणि सचिन एक असा बॅट्समन आहे. आता जी पोगावची स्पर्धा झाली 14 चेंडू आणि 57 धावा कुठल्या होत्या. फेअर बॉल आहे म्हणजे चेंडू जाईल डॉट. आणि पुन्हा तुम्ही ही मागणी कारिवली टीम करू शकत नाही आहेत अंपायर कडे. कारण एक जो तुमच्या खात्यामध्ये रिव्ह्यू होता तो तुम्ही ते गमावला. आणि अजूनही या मॅच मध्ये 11 बॉल आणि 32 धावेची गरज आहे. आणि स्ट्रायकर एंडला देखील बॅटिंग साठी सज्ज आहे. फलंदाज ऑन स्ट्राईक. सचिन क्षमता आहे आणि ती क्षमता सिद्ध कशी होईल कारण गोलंदाजी ॲक्युरन्सीने होतीये. अगदी वेगानं क्षेत्ररक्षक आले चेंडूवरती. रनआउटची संधी मात्र त्याच वेगानं. सचिन आणि जयेश मध्ये चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 2 धावेच्या मदतीनं धावा झाले धावफलकावरती 19. अजून 30 धावा करायच्या आहेत. 10 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. आणि वीर बजरंग कारिवली विरुद्ध भरोडीमध्ये एक चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जर आधीचं सत्र आपण पाहिलं तर अजय पाटीलने भरपूर चांगली बॅटिंग केली. स्लॉग ओव्हरमध्ये 17 धावा त्यानं कुठून काढल्या. महेश बोलाच्या विरुद्ध मारलेले 2 षटकार धावफलकावरती एक वेगळा इम्पॅक्ट टाकून गेले. आणि आता त्याचाच फायदा टीम भरोडी उचलत असताना एक चांगलं टार्गेट सेट झाल्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत पाहायला मिळती आपल्याला 19 या आकड्यावरती. आणि ते बॉल पुन्हा एकदा डॉट जात असताना बिल गेट्सचं एक वाक्य मित्रांनो, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट युअर मिस्टेक बट इफ यू डाय पुअर इट्स युअर मिस्टेक. जर तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात तर ती तुमची चूक नाही, पण जर तुम्ही गरीब म्हणून मेलात तर तो तुमचा दोष आहे. सांगण्याचं तात्पर्य माझं एवढंच होतं, तुम्ही क्रिकेटच्या मैदानावरती जिंकता हारताय ते महत्वाचं नाही आहे. तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये लढताय कसं हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे लढावंच लागेल अस्मितेसाठी. मात्र इथे बॉलिंग चांगली होत असताना अराउंड द लेग सरा चेंडू डावी स्टिक घेऊन जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय. लागला हा धक्का थीम वीर बजरंग कारिवलीला आणि हा जोराचा धक्का सोसेल कारिवली. बॅट्समन आउट. यशासाठी एवढं लढा आणि संघर्ष करा की परमेश्वरालाही देणं भाग पडेल. अजून एक सुंदर बॉल 360 अँगल बनवून खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा बॉल देखील डॉट जातो. 12-32 करायच्या होत्या आणि कुठेतरी 12 वाजत असताना या षटकामध्ये टीम वीर बजरंग कारिवलीचे नीलम नाईक ज्या संघाचे पाठीराखे आहेत त्यांच्याकडून या संघाला ऑल द बेस्ट. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 19 ऑन बोर्ड. 19 धावा धावफलकावरती. लक्ष या मॅच मध्ये 49. हाफ ट्रॅकर बॉल फटका चांगला एक्स्ट्रा कव्हरला. फील्डर प्रयत्न करताय त्याच्या अवाक्याच्या बाहेर. चेंडू जाईल निघून. 1 बाउन्स ओव्हर द रो. आरडी ट्रॉफी ब्रँडेड चौकार 4 रन.
4 रन ऍड झाला बॉल वरती आणि तिथून कुठेतरी संघर्षाची प्रेरणा इथे नक्कीच मिळेल टीम वीर बजरंग कारिवली क्रिकेट संघाला. 6 चेंडू 26 धावेची गरज आहे. ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल ऑन साइडला आडवा बॅटनं पाठवला. फिल्डर आहे डीप मध्ये, फक्त मेल एक सिंगल. आणि मॅच मध्ये आता दबाव आणि दडपण टीम वीर बजरंग कारिवली क्रिकेट संघावरती. कारिवली नावामध्ये भरपूर दमखम होतं. मग विष्णू पाटील नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये जी बॉलिंग केली अक्षरशः घाम फोडला. कारिवली क्रिकेट संघाला 4 धावा आल्या आणि तिथनं मॅच कम्प्लिटली दबावाखाली आणि तो दबाव अजून स्वीकारू शकली नाहीये. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला, फुल टोल मिड विकेटला क्लिअर करेल का क्षेत्ररक्षक आहे. व्हॉट एफर्ट. प्रयत्न तर नक्कीच चांगले झालेत आणि हा षटकार जरी ते सेव्ह झाला तर नक्कीच लक्ष भरपूर लांब जाईल. अंपायर सिग्नल. सेफली सेव्ह झालाय म्हणजे 4 बॉल 4 षटकार मारावे लागतील. संधी तर होती. पहिलाच बॉल अगदी मिस करत असताना जर अशा चेंडूवरती मोठे फटके आले नाही तर तुम्हाला हे चित्र पाहायला मिळेल. कारण आता 3 बॉल 3 षटकार जरी आले तरी सामना जिंकू शकत नाहीये वीर बजरंग कारिवली क्रिकेट संघ. नेक्स्ट मॅच क्लॅश ऑफ टायटन्स. एका बाजूला आयुब शेख कासार वडवली क्रिकेटचा गौरव तर दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला पाहायला मिळेल चिराग माई. नेहमी ज्यांना आपल्या स्वप्नांसाठी राहणार गावासाठी जाळला विजयाचा चिराग, त्या चिरागचा संघ विलास स्मृती राहणार. फिल्डिंग मध्ये चेंजेस. त्याला स्पीडअप करा थोडस. नेक्स्ट मॅच टॉस जिंकून फिल्डिंग घेतली आहे टीम राहणार ना सज्ज राहायचं. अजून एक आखो डब्बाचा बॉल आणि ते देखील कोणताही मोठा फटका नाहीये. मॅच मध्ये फक्त आता औपचारिकता शिल्लक. जे क्रिकेट हवं होतं कारिवली टीम कडनं ते दाखवू शकला नाही आज हा संघ. असं म्हटलं जातं ना एव्हरी डे इज नॉट गुड फॉर अस. आजचा दिवस कदाचित खराब होता पेपा खारीक आणि त्याच्या आर्मीसाठी आणि या मैदानावरती त्यांचा प्रवास जवळजवळ संपुष्टात आलाय. ओव्हर द विकेट. फटका चांगला, टायमिंग चांगल्या. बॉल जाईल मिड विकेटला, सीमा रेषा पार. शेवट कुठेतरी गोड करण्याचा प्रयत्न करत असताना इथे फलंदाज षटकार ठोकलाय बासमन जयेशनं. अंतिम चेंडूचा खेळ आता शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 1 बॉल मध्ये 16 धावेची गरज आहे. TennisCricket.in तब्बल 3 कॅमेऱ्यासह ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. व फुल टॉस ऑन साइडला बॉल जाईल डीप मध्ये, सिंगल घेतली नाहीये म्हणजे 15 धावेनं हा पराभव इथे स्वीकारावा लागतोय. हार्ड लक वीर बजरंग कारिवली आणि विजयाबद्दल नक्कीच भरपूर साऱ्या शुभेच्छा टीम श्री गणेश बोरोडीला. मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळू. बोरोडीच्या कॅप्टननं लगेच संपर्क साधायचा आहे आमच्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये आणि या सामन्याच्या मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळू. नो डाऊट विष्णू पाटील